Today we are going to discuss about Fresnel diffraction. So before moving on to the topic, let us see what is meant by diffraction first. Okay, എന്താണ് diffraction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you are familiar with the topic, right? Yes, it is a bending of light across the edges of an obstacle. അല്ലേ ലൈറ്റ് റേസ് ഒരു ഒബ്സ്റ്റേക്കിളിനെ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒബ്സ്റ്റേക്കിളിൻ്റെ എഡ്ജസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ബെൻഡിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. You are familiar with it, right? And here we are going to discuss about two types of diffraction. One is Fresnel diffraction and the other one is Fraunhofer diffraction. Okay, so I think you are already familiar with Fraunhofer diffraction. നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് what is meant by Fraunhofer diffraction, how it is formed or how that diffraction takes place, and what is the diffraction pattern obtained due to that, and also you know where is this maximum and minimum intensities are obtained in case of Fraunhofer diffraction. അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ്. So today we are going to discuss about the other type of diffraction, that is Fresnel diffraction. So as you all know something about this Fraunhofer diffraction, what we are going to do is we are going to make a comparative study between this Fresnel diffraction and Fraunhofer diffraction first. Okay, let us compare the two types of diffraction. Adambo, you already know about Fraunhofer diffraction, so you can just compare it with Fresnel diffraction and understand the concept better. Okay, so let us do that comparison. So here you can see in this figure, you can see the experimental setup of Fresnel diffraction and that of Fraunhofer diffraction. Okay, so let us see Fraunhofer diffraction first. We are going to just explain the experimental setup. So in Fraunhofer diffraction, you can see there is a source of light, a slit, and a screen, right? Here that slit is acting as the obstacle. So here you can see both the source of light and the screen are kept at infinite distance from the obstacle. ഒബ്സ്റ്റേക്കിൾ നിന്ന് ഇൻഫിനൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നമ്മൾ സോഴ്സും വെക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രീനും വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് സോഴ്സ് ഇസ് എ പോയിൻറ്റ് സോഴ്സ്. പോയിൻറ്റ് സോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു സ്ഫിറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സ്ലിറ്റ് വിഡ്ത്ത് ഇസ് വെരി സ്മോൾ ഹിയർ. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ലിറ്റിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് സ്മോൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിയർ വെൻ ഇറ്റ് എൻകൗണ്ടർ വിത്ത് ദ സ്ലിറ്റ് യു ക്യാൻ സീ ദ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ. അതായത് സ്ലിറ്റിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരബിൾ ടു ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കണം, എന്നാലാണ് ആ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഒക്കെ അറിയുള്ളൂ, അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വി ആർ കൺസിഡറിങ് ഇറ്റ് ആസ് സച്ച്. നൗ ഇൻ ഓർഡർ ടു പെർഫോം ദിസ് ഫ്രോൺഹോഫർ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഇൻ എ ലാബ് നമുക്ക് രണ്ട് കോൺവെക്സ് ലെൻസസ്, ബൈ കോൺവെക്സ് ലെൻസസ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സോഴ്സ് ഒരു പോയിൻറ്റ് സോഴ്സാണ്, അത് സ്ഫിറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് തരിക. അതൊരു ഇൻഫിനൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ ഇൻഫിനൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്ഫിറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട്സിനെ പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബൈ കോൺവെക്സ് ലെൻസാണ്, വിച്ച് വി ആർ കീപ്പിംഗ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ദ സ്ലിറ്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ബൈ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ദറ്റ് വി ആർ യൂസിങ്. Now what happens? ഈ spherical wavefronts are converted to plane wavefronts by the biconvex lens. Now it will strike on the slit, okay, and the rays gets diffracted. Or diffraction angle it will gets diffracted. Okay, ഈ diffracted rays again നമ്മൾ കൺവേർജ് ചെയ്യിക്കും ഒരു biconvex lens ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. Okay, and we get the rays incidenting on the screen at point P. You can see it in the figure. Okay, you will get the diffraction pattern on the screen. And then what we have done is what you have done is you have studied about the diffraction pattern in detail, right? Where is the maximum intensity formed, where is the minimum intensity obtained, etc. അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രോൺഹോഫർ ഡിഫ്രാക്ഷൻ്റെ. ഇനി നമ്മൾ ഫ്രെനൽ ഡിഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യു ജസ്റ്റ് ഒബ്സർവ് ദ ഫിഗർ. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സോഴ്സും സ്ക്രീനും നമ്മളൊരു ഫിനൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് വെക്കുന്നത്, ഒബ്സ്റ്റേക്കിളിൽ നിന്ന് ഒരു ഫിനൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ. ഹിയർ ഓൾസോ ദ ഒബ്സ്റ്റാക്കിൾ ഇസ് എ സ്ലിറ്റ്, isn't it? So from the slit we are keeping both the source and the screen at finite distance. Okay, Fraunhoferൽ അത് ഇൻഫിനൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലായിരുന്നു, but here we are keeping it at a finite distance. And here we are not using any biconvex lenses. Okay, here you can see a point source again. This point source will form either spherical or cylindrical wavefronts.
ഓക്കെ, അത് സ്ലിറ്റിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യും, അവിടെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കും, ആൻഡ് ദ ഡിഫ്രാക്റ്റഡ് റേസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് കൺവേർജ്ഡ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് പി ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ. ഓക്കെ, അഗൈൻ നമുക്ക് അവിടെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ കിട്ടും, ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ. സോ ഇത് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റും സ്ക്രീനും ഒബ്സ്റ്റക്കിളും പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, so I think it is clear to you. In Fraunhofer diffraction, source of light and screen are placed at infinite distance from the obstacle. But in Fresnel diffraction, you can see that the source of light and the screen are kept at finite distance from the obstacle. That is the first and foremost difference between these two types of diffraction. Okay, now let us see what are the other differences between these two types of diffraction. Okay. So these are the differences between Fresnel diffraction and Fraunhofer diffraction. First difference already നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്, സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റും സ്ക്രീനും ഒബ്സ്റ്റാക്കിളിൽ നിന്ന് ഫിനൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നമ്മൾ വെക്കുക ഫ്രെനൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫ്രോൺഹോഫർ ഡിഫ്രാക്ഷൻ വി കീപ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സ്ക്രീൻ അറ്റ് ഇൻഫിനൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ഒബ്സ്റ്റാക്കിൾ. ഓക്കെ, ഇനി സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫ്രെനൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവ് ഫ്രണ്ട് is spherical or cylindrical. Okay, അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫ്രാക്റ്റഡ് വേവ് ഫ്രണ്ടും എന്തുതന്നെയായിരിക്കും, ഐദർ ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്ഫിറിക്കൽ ഓർ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഫ്രോൺഹോഫർ ഡിഫ്രാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ദ ഡിഫ്രാക്റ്റഡ് വേവ് ഫ്രണ്ട്സ് ബോത്ത് ആർ പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി സോഴ്സ് എന്ന് വരുന്നത് സ്ഫിറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആണ്, ബട്ട് വി ആർ കൺവേർട്ടിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു plane wavefront using the convex lens, isn't it? So we can say that the incident wavefront and diffracted wavefront are both plane wavefronts. Okay, ഇനി third difference പറയുന്നത്, in case of Fresnel diffraction നമ്മുടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ബീം ഒരു ഡൈവേർജൻറ്റ് ബീമാണ്, but the diffracted beam is a convergent beam. Okay, coming to Fraunhofer diffraction, the incident beam is parallel, also the diffracted beam is parallel. ഓക്കെ, ഇനി ഫ്രെനൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ലെൻസസോ മിറേഴ്സോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേവ് ഫ്രണ്ടിന് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് നോ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആർ മെയ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് ഐദർ ലെൻസസ് ഓർ മിറേഴ്സ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫ്രെനൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ. പക്ഷേ ഫ്രോൺഹോഫർ ഡിഫ്രാക്ഷനിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ രണ്ട് കോൺവെക്സ് ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് സോഴ്സിൻ്റെയും നമ്മുടെ ഓബ്സ്റ്റാക്കിളിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കാണ്. അത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് വെക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ബീംസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ദറ്റ് മീൻസ് വി ആർ മേക്കിംഗ് ദ സ്ഫിറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഇൻ ടു പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഡിഫ്രാക്റ്റഡ് റേസ് എഗെയിൻ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അതായത് രണ്ട് കോൺവെക്സ് ലെൻസസുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രോൺഹോഫർ ഡിഫ്രാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ. ഓക്കെ, പക്ഷേ ലെൻസസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫ്രെനൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഫ്രെനൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേണിൻ്റെ സെൻറ്റർ വിൽ ബി ഐദർ ബ്രൈറ്റ് ഓർ ഡാർക്ക്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫ്രോൺഹോഫർ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ഇസ് ഓൾവേസ് ബ്രൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രെനൽ ആൻഡ് ഫ്രോൺഹോഫർ ഡിഫ്രാക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് you are clear about the differences between Fresnel and Fraunhofer diffraction. ഇനി നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രെനൽ ഡിഫ്രാക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഫ്രെനൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ അസംഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്രെനൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ഓൾസോ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സീ ദാറ്റ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ഫ്രെനൽസ് അസംഷൻസ്. സോ ഈ ഫ്രെനൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില അസംഷൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫ്രെനൽ 1815 ഈ ഒരു ഡിഫ്രാക്ഷനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 3 കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വൺ ഇസ് ഹൈജൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വേവ്ലെറ്റ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻ്റർഫറൻസ്, ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് ദ റെക്ടിലീനിയർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ്. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫ്രെനൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈജൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വേവ്ലെറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഹൈജൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വേവ്ലെറ്റ്. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട്. അതായത് ഹൈജൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ലൈറ്റ് റേസ് ഒരു വേവ് പോലെയാണ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു വേവ് പോലെയാണ് ലൈറ്റ്
റേസ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. അത് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും. ആ വേവിൻ്റെ ഓരോ പോയിൻറ്റും ഓക്കെ ഒരു സെക്കൻഡറി സോഴ്സായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, each and every point of that light wave act as a secondary source of secondary wavelets. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഈ ലൈറ്റ് റേ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോവും എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും. അതാണ് ഹൈജൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത്. ദെൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻ്റർഫറൻസ് നമുക്കറിയാം. രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ വേവ്സോ ഒരു കൊഹറൻറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് എമേർജ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഐദർ ആ റിസൾട്ടൻറ്റ് വേവിന് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടാം അല്ലെങ്കിൽ കുറയാം. ഓക്കെ, ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ടു ഓർ മോർ വേവ്സ് ഫ്രം കൊഹറൻറ്റ് സോഴ്സ് superimpose each other, which will result in the lowering of the amplitude, or the amplitude may become higher also. Okay, ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് topic is also used in order to explain Fresnel diffraction. പിന്നീട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെക്റ്റിലീനിയർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ്. അതായത് ലൈറ്റ് ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്നുള്ള അസംഷനെയാണ് നമ്മൾ റെക്റ്റിലീനിയർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയാം. സോ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫ്രെനൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഹൈജൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വേവ്ലെറ്റ്, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ആൻഡ് റെക്റ്റിലീനിയർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ്. ദീസ് ആർ ദ ത്രീ കോൺസെപ്റ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫ്രെനൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡിൽ കാണാം. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹൈജൻസ് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹൈജൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ, ഈച്ച് പോയിന്റ് ഓഫ് എ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഇസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആൻഡ് വേവ്ലെറ്റ്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദീസ് പോയിന്റ്സ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് വിത്ത് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ്. ദ എൻവലപ്പ് ഓഫ് ദീസ് വേവ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് വേവ്ലെറ്റ്. എങ്ങനെയാണ് വേവ് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ആവുന്നത് എന്നാണ്. ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേവ് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ആവും. അതിലത്തെ ഓരോ പോയിൻറ്റും സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കും. വീണ്ടും അത് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും അങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ ഹൈജൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് റേസ് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വേവ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ആ വേവ് ഫ്രണ്ടിനെ നമുക്ക് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രിപ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിൽ ഓരോ സ്ട്രിപ്സിനെയും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫ്രെനൽ സോൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓരോ സ്മോൾ ഏരിയസ് ആയിട്ട് ഈ വേവ് ഫ്രണ്ടിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്മോൾ ഏരിയ ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രെനൽ സോൺ. ഓക്കെ, നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മൾ ആ പാറ്റേണിനെ, ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേണിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ വേവ് ഫ്രണ്ടിനെ ലാർജ് സ്ട്രിപ്സായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ആ സ്ട്രിപ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രെനൽ സോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലെ ഒരു പോയിന്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് സോൺസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ, അതായത് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് സോൺസിൽ നിന്ന് ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എത്തുന്ന ലൈറ്റ് റേസിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഓരോ സോണിൽ നിന്നും ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഡിഫ്രാക്ഷൻ കാരണം ഈ പാറ്റേണിൽ ഓരോ സോണിൽ നിന്നും, ഓരോ ഫ്രെനൽ സോണിനും, കുറേ ഫ്രെനൽ സോൺസ് ഉണ്ട്, ഓരോ ഫ്രെനൽ സോൺസിൽ നിന്നും ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ കിട്ടുക. ഓക്കെ, പിന്നീട് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദ ഇഫക്റ്റ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഡ്യൂ ടു എനി പെർട്ടിക്കുലർ സോൺ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ഫ്രം ദ സോൺ. ഓരോ സോണും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസസിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, പോയിന്റ് പി, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ഫിഗർ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ആ ഫിഗറിൽ സോഴ്സ് കാണാം, സ്ലിറ്റ് കാണാം, അതുപോലെ സ്ക്രീൻ കാണാം. ഓക്കെ, സ്ക്രീനിൽ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. സോ ആ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സോൺസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് നമുക്ക് പോയിന്റ് പിയിൽ കിട്ടുക. അപ്പോൾ അത് ഓരോ സോണിൻ്റെയും ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കത് പഠിക്കാനുണ്ട്. എന്താണ് ഫ്രെനൽ സോൺസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. അതായത് ഓരോ സോണിൻ്റെയും ഡിസ്റ്റൻസിന്, ഓക്കെ, പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് ഓരോ സോണിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആ ഇഫക്റ്റ് എന്തിനേയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും? ആ സോണിൻ്റെ ആംഗിള്. ഓക്കെ, ആ സോണിൻ്റെ ഇൻക്ലിനേഷനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അതാണ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ദി ഇഫക്റ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദ പോയിന്റ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ദ സോൺ അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സോണ്
ഈ സ്ക്രീനിൽ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റുമായിട്ട് ഏത് ആംഗിളിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ആംഗിളിനെയും കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ. ഓക്കെ, സോ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്രെനലിൻ്റെ അസംഷൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. നൗ ലെറ്റ് us ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഫ്രെനൽസ് ഹാഫ് പീരീഡ് സോൺസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ABCD എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓഫ് മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ which is traveling in the positive direction. Okay, ABCD എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിൽ കാണാം. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ എ പോയിൻറ്റ് P ഓൾസോ. ഈ പോയിൻറ്റ് Pയിലാണ് നമുക്ക് ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആ പോയിൻറ്റ് P എന്ന് പറയുന്നത് B ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഫ്രം ABCD. Okay, P is a point which is at a distance B. Okay, which is perpendicular to ABCD. സോ നമുക്ക് P എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഉള്ള റിസൾട്ടൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ABCD എന്ന് പറയുന്ന വേവ് ഫ്രണ്ടിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്, സ്മോൾ ഏരിയാസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്. ആ സ്മോൾ ഏരിയാസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാഫ് പീരീഡ് സോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഓർ വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ഇറ്റ് ബൈ HPZ. ഓക്കെ, ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹാഫ് പീരീഡ് സോൺസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഹൗ വി ആർ ഡ്രോയിങ് ദീസ് ഹാഫ് പീരീഡ് സോൺസ്. സോ എങ്ങനെയാണത് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ P എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിനെ സെൻറ്ററായിട്ട് എടുക്കുക. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് റേഡിയായി ഈക്വൽ ടു B plus lambda by 2. Okay, then you have to draw a sphere. Next you have to take P as center again and radii B plus 2 lambda by 2. Draw a sphere. Okay, then again take P as a center, radii equal to B plus 3 lambda by 2. Draw another sphere. Okay, so you can construct a series of spheres. എല്ലാറ്റിനെയും സെൻറ്റർ P ആണ്. റേഡിയ എന്താണ്? B plus lambda by 2. അടുത്തതിൻ്റെ B plus 2 lambda by 2. നെക്സ്റ്റ് വൺ B plus 3 lambda by 2. അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് റേഡിയസ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേ സ്ഫിയേഴ്സ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഫിയേഴ്സ് ഈ വേവ് ഫ്രണ്ടിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സോൺസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഈ സ്ഫിയേഴ്സ് നമ്മുടെ ABCD എന്ന് പറയുന്ന വേവ് ഫ്രണ്ടിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോൺസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആ സോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാഫ് പീരീഡ് സോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ സെക്കൻഡ് ഒരു ഫിഗറും കൂടി കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ P എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ്. സോ ആ പോയിന്റിലെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേണിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ABCDനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സോൺസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. P എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്ററായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ഫിയേഴ്സ് റേഡിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു. ആ സ്ഫിയേഴ്സ് ഈ ABCDനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സോൺസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കത് ആനുലാർ സ്ട്രിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോൺസ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ വേവ് ഫ്രണ്ടിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് ഫോം ചെയ്തതായിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, അതായത് O സെൻറ്ററാണ്. ദെൻ OM1 എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ്, OM2 സെക്കൻഡ് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ്, OM3 തേർഡ് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ്, OM4 ഫോർത്ത് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ്. സോ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സർക്കിൾസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ടിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സോൺസിനെ, ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് സോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാഫ് പീരീഡ് സോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫസ്റ്റ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ റേഡിയസ് OM1 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ സർക്കിൾ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എന്തായിരിക്കും? നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ πr² ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ OM1 ആണ് റേഡിയസ്. സോ πOM1 സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ. അത് ആ സർക്കിൾ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് പീരീഡ് സോൺ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം OM2 എന്ന് പറയുന്ന സർക്കിൾ കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എന്തായിരിക്കും? π × OM2 സ്ക്വയർ, πr² കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഏരിയയാണ് കിട്ടുക അല്ലേ. OM1ഉം OM2ഉം കൂടിയുള്ള ടോട്ടൽ ഏരിയയാണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് പീരീഡ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സർക്കിളിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് സർക്കിളിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടാവില്ലേ.
ഓക്കെ, അതായത് ആ സെക്കൻഡ് റിങ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് സർക്കിളിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് പീരീഡ് സോൺ എന്ന് പറയും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സർക്കിൾ വരച്ചു നമ്മൾ OM2 എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയസിലുള്ള സർക്കിൾ. അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് സർക്കിളിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് സർക്കിളിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് പീരീഡ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് സർക്കിളിൻ്റെയും തേർഡ് സർക്കിളിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ആ റിങ്ങിനെ തേർഡ് ഹാഫ് പീരീഡ് സോൺ എന്ന് പറയും. ആൻഡ് സോ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് nth ഹാഫ് പീരീഡ് സോൺ, അല്ലെങ്കിൽ n-1th സർക്കിളിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് n-1th ഹാഫ് പീരീഡ് സോൺ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഏരിയാസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാഫ് പീരീഡ് സോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു. അതായത് ഓരോ റിങ്ങിനെയും നമ്മൾ ഓരോ ഹാഫ് പീരീഡ് സോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹാഫ് പീരീഡ് സോൺസ് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, the secondary wave reaching from the successive zones are reaching at the point P with a path difference of lambda by 2. അതായത് ഓരോ സോണിൽ നിന്നും വരുന്ന സെക്കൻഡറി വേവ്സ് നമ്മുടെ P എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ റീച്ച് ചെയ്യുന്നത് λ/2 പാത്ത് ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഹാഫ് പീരീഡ് സോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു, റൈറ്റ്? റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ലെങ്ത് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാം. അതായത് OP എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് B ആണ്. പിന്നെ PM1 ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് B+ λ/2 ആണ്. PM2 B+2 λ/2. PM3 B+3 λ/2. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഹാഫ് പീരീഡ് സോൺസിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ്. ഓക്കെ, വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഹാഫ് പീരീഡ് സോൺസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഗറിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് പീരീഡ് സോണിൻ്റെ റേഡിയസ് കാണാം. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം ദ ഫിഗർ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ബൈ യൂസിങ് പൈതഗോറസ് തിയറം നമുക്ക് എഴുതാം OM1 എന്ന് പറയുന്നത് √PM1² - PO² ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് PM1 എന്ന് പറയുന്നത് B+ λ/2 ആണ്. PO എന്ന് പറയുന്നത് B ആണ്. ഓക്കെ, സോ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് OM1 = √B² + λ²/4 + 2B λ/2 - B² എന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതിൽ B² -B² ക്യാൻസൽ ആവും. ബാക്കി നമുക്ക് കിട്ടുക OM1 = √B λ + λ²/4 എന്ന് കിട്ടും. സിൻസ് λ is small, we can neglect λ²/4. ഓക്കെ, അപ്പോൾ we will get OM1 = √B λ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് പീരീഡ് സോണിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് √B λ. ഓക്കെ, ഇനി സെക്കൻഡ് ഹാഫ് പീരീഡിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. OM2 ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം യൂസിങ് പൈതഗോറസ് തിയറം. OM2 will be √PM2² - PO². ഓക്കെ, PM2 എന്ന് പറയുന്നത് B+2 λ/2 ആണ്. PO എന്ന് പറയുന്നത് B ആണ്. സോ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും OM2 = √2 λB + λ² എന്ന് കിട്ടും. എഗൈൻ നമ്മൾ ലാംഡ ചെറുതായത് കാരണം λ²നെ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ OM2 = √2 λB എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റേഡിയസ് ഓഫ് ഓരോ ഹാഫ് പീരീഡ് സോൺസും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. സോ n-1th ഹാഫ് പീരീഡ് സോണിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് OM(n-1) will be equal to √PM(n-1² - PO². അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഗൈൻ നമ്മൾ λ²ൻ്റെ ടേം നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും OM(n-1) = √n-1 × B λ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി n-1th ഹാഫ് പീരീഡ് സോൺ. സിമിലർലി nth ഹാഫ് പീരീഡ് സോണിൻ്റെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? OMN എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും √NB λ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, nth ഹാഫ് പീരീഡ് സോണിൻ്റെ റേഡിയസ്. സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ് അങ്ങനെ ഓരോ ഹാഫ് പീരീഡ് സോൺസിൻ്റെയും റേഡിയസ് കിട്ടുന്നത് √B λ, √2B λ, √3B λ, അങ്ങനെ √NB λ വരെ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഈ സോൺസിൻ്റെയൊക്കെ റേഡിയായി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. അതല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സോൺസ് ആർ ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദ സോൺ. സോണിൻ്റെ ഓർഡർ എന്തോ
എന്താണോ അതിനോട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയറിനോട് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും എന്ത് നമ്മുടെ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സോൺ വിൽ ബി ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് ദ സോൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് പീരീഡ് സോൺ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് √2 ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് വി നോ ഇറ്റ് ഇസ് √2 ലാംഡ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പറയാം റേഡിയസ് ഓഫ് സോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ ഓഫ് ദ സോൺ ആണെന്ന്. So this is all about radius of the zones. Okay, now we have to see about the area of the Fresnel half period zones. Okay, so that we can discuss in the next class. Okay, so thank you.